هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون بسم الله الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون بسم الله الرحمن الرحيم لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق
ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله لا شريك له لا إله إلا هو وإليه المصير. أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله لا شريك له لا إله إلا هو وإليه المصير. أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله لا شريك له لا إله إلا هو وإليه المصير. أمسينا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. أمسينا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. أمسينا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. اللهم إني أمسيت منك في نعمة وعافية وستر فأتم علي نعمتك وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم إني أمسيت منك في نعمة وعافية وستر فأتم علي نعمتك وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم إني أمسيت منك في نعمة وعافية وستر فأتم علي نعمتك وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم ما أمسى بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك فلك الحمد ولك الشكر. اللهم ما أمسى بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك فلك الحمد ولك الشكر. اللهم ما أمسى بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك فلك الحمد ولك الشكر. يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. يا رب لك الحمد كما ينبغي
ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. اللهم إنا نعوذ بك من أن نشرك بك شيئا نعلمه ونستغفرك لما لا نعلمه. اللهم إنا نعوذ بك من أن نشرك بك شيئا نعلمه ونستغفرك لما لا نعلمه. اللهم إنا نعوذ بك من أن نشرك بك شيئا نعلمه ونستغفرك لما لا نعلمه. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن وأعوذ بك من العجز والكسل وأعوذ بك من الجبن والبخل وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن وأعوذ بك من العجز والكسل وأعوذ بك من الجبن والبخل وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن وأعوذ بك من العجز والكسل وأعوذ بك من الجبن والبخل وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. اللهم عافني في بدني. اللهم عافني في سمعي. اللهم عافني في بصري. اللهم عافني في بدني. اللهم عافني في سمعي. اللهم عافني في بصري. اللهم عافني
عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت اللهم أنت ربي لا خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. Mangga Pak Lin. Baik Bapak Ibu, kita mulai saja.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, talabul ilmi fariidatun minal mahdi ilal hadits. Alhamdulillah, puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam mudah-mudahan tetap dicurah limpahkan pada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, sahabatnya, tabi'in tabi'atnya sampai pada kita semua sebagai umatnya. Mudah-mudahan kita mendapat syafaatul uzma dari beliau nanti di yaumil qiyamah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Amin ya Allah. Bapak Ibu, mari kita mulai kegiatan ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah kita dapat berjumpa kembali dalam kegiatan barokah ini. Mudah-mudahan kegiatan ini dapat menjadi wasilah bagi kita untuk menambah ilmu dan menambahkan ketakwaan pada Allah Subhanahu wa taala. Bapak, Ibu yang kami hormati, sebelumnya saya sapa dulu dari beberapa pejabat yang hadir dari Kemenag. Alhamdulillah sudah hadir Bu Pipi yang selalu standby mendukung kita semua. Assalamualaikum Bu Pipi, sehat selalu. Dan Alhamdulillah dari Dinas Pendidikan hadir kasih kurikulum kita yang baru, Pak Jajang. Assalamualaikum Pak, sehat? Waalaikumsalam Pak, atur nuhun. Alhamdulillah Bapak tiasa ngeluhan di acara, mudah-mudahan jantan wasilah penyemangat bagi kita semua. Amin, amin ya Allah. Baik Bapak Ibu, susunan acara kali ini, pertama pembukaan sudah saya buka barusan, yang kedua mungkin nanti karena ada pakasi kurikulum yang baru, kita kasih kesempatan beberapa patah dua patah kata untuk menyampaikan sambutannya dan statementnya tentang barokah. Yang selanjutnya pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan disampaikan oleh Ustadz Hendra Kusnendar. Yang selanjutnya adalah pemateri yang akan disampaikan oleh Ustadz Syamsuddin. Terakhir sekaligus doa dan tutup oleh beliau juga. Baik Bapak Ibu, untuk mengefektifkan waktu, mari kita mulai kegiatan ini dengan kita buka sepatah dua patah kata dari pakasi kurikulum yang baru. Mungkin ada beberapa yang belum kenal. Maka pada Pak yang terhormat Pak Jajang disilahkan. Pak. Mangga atur nuhun Pak. Aduh izin ya atur nuhun pangangkenannya. Bismillahirrahmanirrahim. Pak sehat. Alhamdulillah, alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati seluruh jajaran dari Kemenag dan luar biasa teman-teman barokah dari MGMPPAI, Pak Ijang, Reng-Rengan, dan juga teman-teman semua dari Dinas Pendidikan, kemudian juga Bapak Ibu Guru yang luar biasa selalu hadir thalabul ilmi. Alhamdulillahirrahmanirrahim, puji syukur kita panjatkan ke Allah Subhanahu wa taala. Dengan perkenan dan izinnya alhamdulillah kita bisa bersilaturahim dalam kesempatan yang barokah ini. Salawat dan salam kita panjatkan dan sampaikan ke Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, para keluarganya, sahabatnya, dan sampai pada kita sebagai umatnya. Bapak dan Ibu, singkat sajalah dari saya. Alhamdulillah saya selalu mengikuti kegiatan ini digagas dari khususon dari MGMPPAI dulu waktu Pak Ijang ngobrol-ngobrol di SMP 27. Alhamdulillah Pak Ijang ya, nuhun luar biasa lah. Dan KKG Pak, serang KKG nuhun. Serang KKG-nya sedayana lah. Luar biasa lah. Diteraskan ya Pak, pokoknya kegiatan ini tidak terlepas di bulan puasa saja, bulan Ramadan, dan mungkin ini menjadi thalabul ilmi yang terus-menerus. Nah itu.
Mohon maaf, terima kasih atas kesempatan, atas sambutan buat saya. Selamat datang pada teman-teman semua. Alhamdulillah saya bergabung di Dinas Pendidikan per 31 Maret Bapak Ibu ya. Untuk teman-teman, terutama yang teman-teman di SD ya, di Bapak Ibu gurunya, insya Allah nanti kita akan berjumpa. Untuk SMP insya Allah sama-sama lah kita terus berjuang dalam talabil ini, khususnya di bidang pendidikan. Saya kira itu saja Bapak. Selamat bersama-sama menyimak nanti dari Pak Ustadz untuk talabil ini. Terima kasih kesempatannya pada saya. Untuk pembawa acara Pak Iin ya, Pak Iin. Terima kasih. Ya, itu saja saya kira. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Atur nuhun Pak Kasih Kurikulum. Mungkin nanti kita akan sering bersama-sama tentang kurikulum. Bapak Ibu, beliau adalah Kasih Kurikulum yang baru yang menggantikan Pak Topan. Beliau berasal dari asal tugasnya dari SMP 27 Kota Bandung. Kepala Sekolah Pak Ijang ya. Alhamdulillah, jadi nyambung. Insya Allah. Dilajeng banyak, mohon enggak. Alhamdulillah Bapak Ibu, untuk acara selanjutnya, mari kita lanjutkan dengan kita sama-sama menyimak tilawah Al-Quran yang akan dibacakan oleh Ustadz Hendra Kusnendar. Beliau adalah guru di SDN 043 Cimuncang. Mangga Pak Hendra disilahkan. Pak Hendra, mangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. صدق الله العظيم.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun Pak Hendra. Ustadz Hendra Kusnendar ini selain beliau GPAI SD Cimunjang, beliau juga Ketua KKG Kecamatan Cibenying Kidul. Hatur nuhun Pak Hendra. Mudah-mudahan apa yang sudah dibacakan menjadi wasilah buat tambahnya ketakwaan kita pada Allah Subhanahu wa taala. Yang selanjutnya, hadirin majelis barokah sekalian, mari kita simak materi yang akan disampaikan oleh Ustadz Syamsuddin. Insya Allah nanti CV-nya atau hal lain dan sebagainya akan dibacakan oleh Pak Ilham. Mangga Pak Ilham. Baik, terima kasih Pak Ilin. Hadirin sekalian, hadirin wal hadirat jamaah barokah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mohon izin untuk membacakan CV pemateri yang akan kita simak saat ini. Sebelumnya saya sampaikan bahwa Ustadz Syamsuddin berhalangan hadir dikarenakan tadi anaknya harus dilarikan ke rumah sakit. Maka seketika pun saya segera menghubungi untuk yang bisa menggantikan daripada Ustadz Syamsuddin. Alhamdulillah di sini juga ada guru kita insya Allah yang mana sama madrasahnya dengan Ustadz Syamsuddin. Ustadz Syamsuddin beliau pengajar di pesantren dan lulusan dari negeri Hadramut. Dan juga di sini sudah hadir bersama kita Ustadz Muhammad Bahtia Ali Basya, BSC. Beliau ini adalah lulusan daripada Al-Ahqaf S1-nya di Universitas Al-Ahqaf Hadramut Yaman dan S2 itu di UIN Sunan Gunung Jati Bandung sampai dengan sekarang. Kemudian nanti kami mohonkan doa juga kepada hadirin sekalian dan juga kepada Ustadz Ali Basya untuk memimpin doanya untuk Ustadz Syamsuddin khususnya anaknya yang sedang sakit. Nah, selanjutnya pendidikan non formal, beliau ini Ustadz Ali Basya dipanggilnya 2001-2005 Pondok Pesantren KMI Pabelan. Kemudian 2007-2008 kursus bahasa Arab dan bahasa Inggris di Pare Kediri. Dan juga 2008 Pondok Pesantren Gedang Sewu dan 2008-2009 Pondok Pesantren Al-Ma'ruf. Dan juga pengalaman kerja beliau adalah tahun 2016 sampai 2020 Kepala Dewan Asatidz di Pondok Pesantren Madinatul Ulum Bandung Jatihan. Dan saya juga pernah belajar sama beliau di sini. Masya Allah beliau ini ahli bahasa. Beliau pernah belajar kitab Alfiyah sama beliau. Jadi insya Allah nih kalau mau belajar bahasa Arab, Nahwu Shorof, ini beliau ahlinya. Dan juga beliau pernah pengajar di Khodimus Sunnah di Cicahem. Dan saat ini tahun 2020 sampai dengan sekarang beliau ini menjadi pegawai PNS ASN di Kementerian Agama Pusat, Direktorat Bina KUA dan Keluarga Sakinah di Jakarta, di Kementerian Agama. Kemudian di antara para masyaikh dari yang pernah beliau belajar kepadanya, beliau mempunyai guru-guru yang mempunyai sanad silsilah muttasil sampai kepada Rasulullah SAW. Di antaranya beliau ini pernah berguru kepada di Pondok Pesantren Pabelan Kiai Haji Ahmad Mustafa, Kiai Haji Ahmad Najib Amin Hamam, kemudian Kiai Muhammad Baya, kemudian masyaikh di Pare, Ustadz Sugiarto, kemudian Kiai Haji Baidowi, Pesantren Gedang Sewu Pare Kediri, Ustadz Anwar. Selanjutnya juga beliau mengenyam pendidikan S1 di Al-Ahqaf Hadramut. Di antara masyaikhnya beliau belajar atau dosen beliau adalah Profesor Habib Abdullah Baharun. Beliau rektor Universitas Al-Ahqaf. Kemudian juga beliau juga belajar dengan selanjutnya Pak Gansa ke bawah, belajar dengan Habib Salim Asyatiri, Mudir Ribat Tarim di Hadramut Yaman, Habib Ali Masyhur, Habib Umar bin Hafidh yang populer di Indonesia, yang sering ke Indonesia, Habib Umar bin Hafidh. Nah, beliau juga berguru kepada Habib Umar, kemudian Habib Abu Bakar Al-Adni, Habib Abu Bakar bin Idrus. Panjang sekali. Di sini juga ada ahli bahasa dari Maroko, Syekh Amin Ashinkiti. Beliau belajar ilmu mantek kepada Syekh Amin Ashinkiti. Masya Allah begitu banyak guru-guru beliau, dan juga beliau belajar S1 di Universitas Al-Ahqaf. Mudah-mudahan materi apa yang akan beliau sampaikan bisa bermanfaat untuk kita. Mungkin itu saja CV dari beliau. Selanjutnya saya serahkan kembali kepada Bapak Ilin. Terima kasih. Atau non Pak Ilham, Masya Allah, luar biasa. Ustadz Ali Basya ya? Ya, betul, Ustadz Ali Basya.
Alhamdulillah. Tidak berlama-lama, maka silahkan Ustadz Al-Mukarram untuk memulai materinya. Kita simak Bapak Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'du. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa tadhakura wa tadhkir wa naf'a wal intifa' wal ibadata wal istifadah wal hassa ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasuli wa du'a ilal huda wa dalala alal khair ibtigha wajhillahi marudatihi wa qurbihi wa sahabihi amin. Yang saya hormati para hadirin yang hadir di sini, ya walaupun lewat Zoom secara virtual, tapi anggap saja kita dekat lah seperti itu. Para pejabat, juga para guru-guru ya, Masya Allah ini para guru semua ya. Saya suruh ngajar, saya disuruh ngajar guru ini. Ya, Alhamdulillah kita masih diberi Allah kesempatan untuk bisa bertemu walaupun secara virtual. Kita masih diberi Allah kesempatan untuk bertemu dengan bulan Ramadan, dan kita masih diberi kesempatan oleh Allah untuk melaksanakan salah satu perintahnya, yaitu kita belajar dan mengajar kan gini. Ya, jadi saya bukan hanya mengajar, tapi saya juga belajar. Ya Allah. Ya, karena saya selalu teringat dengan pesan salah satu ulama besar Jawa Barat ya. Beliau pernah mengatakan bahwasanya sebaik-baiknya umatnya Nabi yang paling dicintai di akhir zaman ini hanya dua golongan. Satu mu'alim, satu muta'alim. Nah itu. Semoga kita bisa menjadi salah satu golongan atau syukur-syukur bisa menjadi dua golongan ini. Itu yang selalu saya harapkan, dan itu yang aslinya itu menjadi semacam passion bagi saya. Saya kapanpun, dimanapun, sampai kapanpun tetap ingin menjadi seorang belajar dan ingin juga bisa mengajar. Itu intinya di situ. Dan bapak-bapak di sini alhamdulillah kan ya, alhamdulillah di sini saya yakin punya kesempatan belajar, juga punya kesempatan untuk mengajar. Dan besar harapan kita menjadi termasuk salah satu hambanya umatnya Nabi yang paling dicintai oleh beliau. Oke, langsung saja pesan yang dititipkan kepada saya, karena saya hanya pemain pengganti Pak ya, bukan pemain utama aslinya. Ya, saya dititipkan baru dihubungin tadi pagi untuk menjelaskan tentang arkanuddin ya, rukun-rukun agama, yaitu tentang iman, Islam dan ihsan. Ya, ini saya kutip sebentar, ini aslinya ya. Ini saya nggak baca kitab, cuma saya mengutip hadis saja. Hadis ini ada di riwayatnya Imam Muslim, juga ada di paling tipis, kitab hadis paling tipis Arba'in Nawawi. Ya, ini dasarnya arkanuddin. Ya, riwayatnya adalah An Umar bin Khattab radhiyallahu anhu qala bainama nahnu julusan inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam dzata yaumin. Ya, dari Sayyidina Umar. Ya, ketika kami sedang duduk-duduk ya bersama Rasulullah pada suatu hari, ittala alaina rajulun sadidun bayadith thiyab. Kemudian tiba-tiba itu datang seorang laki-laki, kita nggak tahu datangnya dari mana. Laki-laki tersebut tuh pakaiannya putih gitu. Sadidu syawati syar. Kemudian rambutnya hitam. La yura alaihi athar safar, tidak kelihatan ada bekas-bekas keletihan dia sedang perjalanan. Jadi kayak orang ini tuh datangnya dari dekat. Jadi orang dekat, tapi kita nggak tahu siapa gitu. Wala ya'rifu min ahadun, tapi sedangkan kita nggak ada yang tahu. Hatta jalasa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam fa asnada rukbatayhi ila rukbatayhi. Nah, tiba-tiba kemudian beliau orang tadi, laki-laki tadi duduk di hadapan Nabi, ya, lutut ketemu lutut, wa wada'a kaffayhi ala fakhidayhi. Ya, kemudian meletakkan telapak tangannya di atas lututnya pahanya Nabi. Kalau mungkin sekarang orang menganggap kalau orang dipegang pegang lututnya kan geli Pak ya. Ya, tapi ini ada di situ enggak? Ada di situ enggak? Biasa. Maksudnya ini untuk menunjukkan kedekatan. Ternyata ada satu kedekatan antara laki-laki tersebut dengan Nabi. Waqala, kemudian bertanya, ya Muhammad, hai Muhammad, akhirnya anil Islam. Ya, tolong saya dikasih tahu tentang Islam. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi bersabda, al-Islam an tasyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Yaitu Islam itu engkau bersaksi tiada Tuhan selain Allah dan bahwasanya Muhammad adalah utusan Allah. Wa tuqimas shalah, mendirikan salat, wa tu'tiz zakah, dan membayar zakat, wa tusuma Ramadan, dan engkau berpuasa pada bulan Ramadan, wa tahujjal baita in istata'a ilaihi sabila, dan berhaji ke bait. Ya, bait itu adalah Mekah, Ka'bah istilahnya, kalau bait istilahnya.
jika engkau mampu secara dalam perjalanannya kamu mampu. Kalau sadaqta, kemudian orang laki-laki tersebut bilang, oh kamu benar gitu. Nah, fa'ajibna, kita kagum, mau dia tanya dibenarkan sendiri kan gitu. Mau orang tanya kok dibenarkan sendiri kan aneh gitu. Jadi Sayyidina Umar riwayatnya seperti itu. Kemudian orang tadi berkata lagi, fa'ahbini anil iman. Ya, tolong kasih tahu saya tentang apa itu iman katanya. Ya, qala antu'mina billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Yaitu kamu beriman kepada Allah, kepada malaikatnya, kepada kitab-kitabnya, kepada utusan-utusannya, kepada hari akhir dan kepada apa qada dan qadar yang baik dan yang buruk. Qala sadaqta. Qala fa'anbini anil ihsan. Kemudian tanya lagi, kabarkan saya apa itu ihsan katanya. Qala an ta'budallah ka'annaka tarah, yaitu engkau beribadah kepada Allah seolah-olah engkau melihat Allah. Ya, fa ilam takun tarah fa innahu yara. Kalau engkau enggak bisa melihat, maka kamu harus ingat bahwasanya Allah itu pasti melihat engkau. Qala fa'akhbirni anis sa'ah. Kemudian tanya, beritahu saya tentang sa'ah. Sa'ah ini bukan jam ya. Bisa tanya jam berapa sekarang kan enggak mungkin kan ya. Fa'akhbirni anis sa'ah. Sa'ah di sini artinya al-yaumul qiyamah. Qala mal mas'ul anha bi'alama minas sa'il. Tidaklah yang ditanya itu lebih tahu daripada yang bertanya. Gitu. Maksudnya yang bertanya dan yang tanya juga nggak ngerti aslinya. Cuma yang ditanya lebih nggak ngerti. Ya karena malaikat kan lebih dekat sama Allah. Kalau kita kan manusia walaupun nabi kan juga, maka mal mas'ul anha bi'alam. Ya siapa tahu yang tanya ini lebih ngerti. Qala fa'ahbini an amaratiha. Maka dia tanya lagi. Kalau gitu kalau kamu nggak ngerti ya sudah kasih tahu tanda-tandanya saja. Katanya. Qala atalida amatu rabbataha, ketika seorang budak perempuan melahirkan tuannya, wa antaral khufah al-urah al-alah ri'a asya yatatawwaluna fil bunyan. Dan nanti ketika engkau melihat seorang yang khufah itu enggak punya sandal, jadi malah jalannya itu nyeker. Orang yang ibaratnya ini gini, orang yang khufah urah alah itu orang yang sangat miskin. Sampai sandal pun enggak punya kan. Kalau kita lihat di jalan-jalan orang yang istilahnya yang minta-minta atau orang pemulung semisal, itu walaupun miskin masih pakai sendal kan ya gitu. Tapi di sini enggak, ini saking miskinnya dia tuh enggak sandal saja enggak punya. Tapi ya walu nafil bunyan, tapi nanti dia akan berlomba-lomba dalam membangun bangunan yang tinggi katanya. Tsumma intalaqa, kemudian laki-laki itu pergi, falabistu malian, dan saya maksudnya si Umar ini. Falabistu malian, kemudian saya diam sebentar. Tsumma qala ya Umar atadri manis sa'il. Kemudian ditanya Nabi, "Hei Umar, kamu tahu tapi yang tanya siapa?" katanya. Qultu Allahu wa rasuluhu a'lam. Saya jawab, hanya Allah dan Rasulnya lebih tahu. Qala fa innahu Jibrilu atakum yu'allimukum amra dinikum, rawahu Muslim. Sesungguhnya tadi itu adalah Jibril yang datang kepadamu untuk memberikan, untuk mengajarkan kepada kalian perkara-perkara atau masalah-masalah tentang agama. Nah, ini yang menjadi dasar dari Arkanuddin yang mengatakan 3, yaitu iman, Islam, ihsan. Tapi ada yang mengatakan 4, yaitu amaratul qiyamah, tanda-tanda kiamat. Cuma amaratul qiyamah ini kadang itu dimasukkan ke iman. Cuma Habib Abu Bakar Adni itu enggak. Karena dia dimasukkan ke iman sering kelewat gitu. Pembahasan tanda-tanda kiamat itu sering kelewat. Maka beliau mengeluarkan fikih tahawulat ya. Karya beliau banyak sekali masalah membahas tentang fikih tahawulat, masalah amaratul qiyamah ini. Ya, tapi karena titipan kita hanya iman, Islam dan ihsan, maka kita nanti pembahasannya di situ. Ya. Sebelum kita masuk kepada Arkanuddin di sini, saya ingin faedah-faedah apa yang bisa kita ambil dari hadis tadi. Faedah yang pertama, ini Pak, ada adab. Ya, adab ketika kita hendak bertemu dengan orang yang alim, termasuk di situ ulama semisal. Ya, itu hendaknya dengan pakaian yang baik, dengan kondisi yang baik. Jadi bukan istilahnya kemudian awut-awutan kan gitu. Kita kalau seandainya menghadapi atasan kita kan mesti pakaiannya yang paling baik, sepatunya paling rapi, bajunya setrikaan yang paling licin semisal. Ya, jadi harus seperti itu. Ketika kita ke ulama pun seperti itu. Lebih-lebih nanti ketika kita menghadap Allah dalam waktu sholat. Ya, sholat ketika menghadap atasan bajunya resmi sekali, tapi ketika menghadap Allah sholatnya ngasal semisal. Itu naudzubillah. Semoga nggak seperti itu kita. Ya, kalau ada ya sobat sekarang. Ya. Kemudian yang kedua adalah Jika seseorang itu tidak tahu, ya hendaknya jawab tidak tahu. Jangan sok tahu.
ya itu nanti yang menyesatkan orang. Ini makanya bahaya sekali ketika seseorang yang sudah jahil, nggak tahu tentang perkara, terutama perkara agama, kemudian dia berfatwa tentang agama. Kalau orang nggak tahu ya nggak, udah siapa aja nggak tahu, emang nggak tahu gitu. Cuma kalau seandainya dia memang tahu, harus ngasih tahu, saya tahu, ya saya tahu masalah ini seperti ini, walaupun tidak secara detail. Ya, soalnya apa? Soalnya bahaya ketika nanti kok ulama ditanya, semisal dia tahu, tapi dia nggak tahu, nanti orang ini akan bertanya kepada orang yang lebih bodoh. Nah, nanti resikonya lebih sesat nanti dia, kan kasihan. Jadi bukan masalah sombong, Pak ya. Kalau semisal kita tahu, kita bisa baca Fathul Qorib, kita bisa baca kitab kuning, kita baca Bukhari, kita harus siap tahu kita. Kemudian faedahnya di sini dijelaskan rukun Islam, kemudian rukun Islam, iman, kemudian tentang ihsan itu apa, dan tanda-tanda kiamat, juga cara mendidik dengan budaya bertanya. Ya, ini kan kita kalau istilahnya apa dalam pendidikan itu kan selalu ada timbal balik, Pak ya. Kita menerangkan, kemudian murid kita suruh tanya kan seperti itu, atau kita tanya murid kita yang jawab. Nah itu seperti itu. Jadi faedah yang dapat kita ambil dari hadis ini terkenal dengan nama hadis Jibril ya, karena riwayatnya karena yang mengajarkan adalah malaikat Jibril. Bahkan ada ulama ya, Bin Smith itu mengarang khusus ya tentang syarah hadis Jibril ini menjadi satu kitab sekitar 178 halaman kalau nggak salah itu ya. Ya, jadi saya nggak ingin berpanjang lebar dalam masalah ini. Kita langsung ke dalam pembahasan saja. Yang pertama, ini terkadang kita ini dibingungkan Islam dan iman itu sama atau enggak. Karena memang ada ulama yang mengatakan kalau itu disebut secara berbarengan antara iman dan Islam, maka maknanya berbeda. Tapi ketika disebut secara terpisah, orang iman, orang Islam itu maknanya sama. Ya, ini hanya pendapat saja. Boleh ditentang nggak jadi masalah. Cuma kalau sudah disebut bareng, misal al-Islam wal iman, nah itu berarti maknanya sudah berbeda. Ya. Kemudian kita langsung masuk ke dalam pembahasannya yaitu al-iman. Ya, di sini kalau saya mengurutkan dari iman dulu, kemudian Islam, kemudian ihsan. Karena gini, masalahnya gini, Pak. Kalau rukun Islam itu, rukun yang pertama itu sudah mencakup di iman. Ya, kan rukun Islam yang pertama, Pak. Syahadat alla ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah kan gitu. Nah, itu sudah mencakup ke iman. Aslinya seperti itu. Ya, walaupun memang di dalam Al-Qur'an ada yang mengatakan jangan bilang kamu beriman, tapi katakan kamu ini baru Islam. Nah, karena apa? Ada yang mengatakan tingkatannya berbeda antara iman dan Islam. Ini Islam dulu baru iman katanya. Cuma untuk menjadi Islam, dia yakin dia harus iman. Karena harus antasyhada alla ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah kan gitu. Dia harus bersaksi. Ya, masalahnya di sini. Ya, dalam masalah bersaksi di sini kalau iman di sini billah kita sudah tahu lah wujud. Ya, zat yang harus ada. Ya, maka dalam ilmu nahwu ada yang dikenal dengan isim ma'rifah kan ya. Isim ma'rifah itu ada dhamir, ada alam, ada isim mausul. Ya, kalau yang pernah belajar nahwu, cuma ada riwayat Imam Sibaweh, ya salah satu ulama besar ilmu nahwu, dia masuk surga cepat itu karena pendapatnya yang paling makrifat dari isim makrifat itu Allah. Karena orang tidak mungkin lahir kemudian bisa berpikir tanpa mengenali Tuhannya. Pasti dia itu pasti akan kenal dengan Tuhannya. Nah, karena nama dalam Tuhan di Islam kita kenal dengan Allah. Kalau di dalam Yahudi ada Yahweh atau dengan istilah-istilah yang lain, tapi kalau di kita ini Allah. Ya, ini asma yang tidak boleh diberikan kepada makhluk lain. Kalau diselingi dengan abdun itu boleh. Tapi semisal kalau kita semisal kita punya anak, kita kasih nama Allah. Itu haram menurut ulama. Ya, bahkan ada riwayat seorang memberi nama anaknya Allah. Seketika itu juga anaknya kesambar petir mati. Ya, ini boleh percaya boleh enggak. Ya, boleh percaya boleh enggak. Ya, cuma memang itu hukumnya seperti itu. Enggak boleh kita memberi nama anak kita itu dengan nama Allah. Kalau nama Nabi malah dianjurkan kayak. Kita ngasih nama anak kita dengan ada embel-embel Muhammad, ada embel-embel Ahmad kan gitu. Ada embel-embel Ahyat, ya. Muhammad, Ahmad, Ahyat itu sama. Kalau Muhammad itu dalam Al-Qur'an, Ahmad itu dalam Injil, kalau Ahyat itu dalam Taurat. Nah, namanya seperti itu.
Nah, kemudian selain beriman kepada Allah, kita beriman kepada para malaikat. Ya, malaikat yang 10 itu, walaupun malaikat itu kan jumlahnya sangat banyak sekali kan gitu. Ada malaikat penjaga gunung, ada malaikat penjaga macam-macam lah. Cuma yang kita wajib tahu 10 ini ya dari Jibril sampai Malik Ridwan kan gitu. Dengan tugas-tugasnya lah, saya yakin guru PAI udah paham ini aslinya. ya, dengan tugas-tugasnya, walaupun mungkin kita memang tidak bisa melihat, ya tidak bisa melihat, maka aneh sekali ketika seseorang zaman sekarang mengklaim dirinya ketemu Jibril dikasih wahyu untuk menjadi nabi. Itu saya yakin pasti salahnya itu. Nggak mungkin ada kemungkinan benar tuh, nggak, sama sekali nggak benar, nggak mungkin benar. Ya, kemudian beriman kepada kitab-kitabnya, maksudnya apa? Allah pernah menurunkan kitab-kitab untuk sebagai pedoman para rasul untuk mengajarkan umatnya, yaitu Zabur untuk pada Nabi Daud, kemudian Taurat Nabi Musa, Injil Nabi Isa, Quran Nabi Muhammad. Walaupun ada suhuf yang lain seperti suhuf yang diberikan kepada Nabi Ibrahim dan lain sebagainya. Kemudian Rasul, ya Nabi, utusan, ya ada istilah rasulun, jamaknya rusulun ya. Di sini yang wajib kita ketahui 25 dari Adam, Idris sampai Isa, Muhammad. Ya walaupun mungkin ada perbedaan, ada yang memasukkan Nabi Zulkifli, ada yang mungkin memasukkan Nabi siapa gitu. Oh itu maka silahkan. Karena memang jumlah Nabi sendiri itu sangat banyak sekali. Ada yang menyebut Nabi itu 300.000. Ya. Cuma ada yang mengatakan beda antara Nabi dan Rasul. Nabi itu mendapatkan wahyu untuk dirinya sendiri, Rasul ini untuk umatnya juga. Kemudian al-yaumil akhir. Nah, ini yang terkadang ini makanya kenapa saya lebih pendapat bahwasanya arkanuddin itu 4, yaitu ada amaratul kiamah, ada tanda-tanda kiamat. Kenapa? Karena ketika orang tidak percaya dengan hari kiamat, otomatis kafir dia. Ya, salah satu yang menjadikan orang Quraisy itu ingkar terhadap Nabi itu karena tidak percaya dengan hari kiamat. Ya, bukan hanya tidak percaya dengan kalau Tuhan mereka percaya Tuhan percaya. Ya, cuma Tuhannya dibanyakin jadi 360. Tuhan 360 aja nggak bisa nyukupi kehidupan kita, apalagi Tuhan cuma satu kan. Waktu Nabi kan debatnya seperti itu kan gitu. Cuma namanya Nabi ada sifat fatonah kan, ada sifat ada pinter dibalas saja. Kalau seandainya kamu punya tuan, kamu sebagai pembantu, kamu milih tuan satu apa tuanmu banyak. Kalau tuannya banyak kan nyuruhnya macam-macam, misalkan yang mau diturutin yang mana kan bingung. Akhirnya benar, dan dari logika itu juga benar. Hari kiamat itu seperti apa nanti tanda-tandanya, intinya tanda terbesar dari kiamat itu nanti munculnya Dajjal, terbitnya matahari dari barat. Adapun yang tanda-tanda yang lain itu multitafsir. Penafsirannya sangat banyak sekali. Apalagi orang-orang yang sudah mengklaim tahun 2012 ada kiamat, tahun 9999 kiamat, atau tahun kemarin katanya akan ada dukhon yang keluar dan ternyata itu tidak ada. Ya sudah, itu anggap saja teori dia. Kalau namanya teori kan bisa benar bisa salah. Jadi tinggal diujinya. Nanti kalau soalnya dia berpendapat 2012 kiamat, ternyata nggak kiamat, berarti apa? Teorinya salah. Ya, adapun nanti yang pasti nanti adalah munculnya Imam Mahdi, ya kemudian munculnya Nabi Isa, munculnya Dajjal, ya nanti matahari terbit dari barat. Cuma ada yang menafsirkan matahari munculnya dari barat, katanya ilmu pengetahuan itu munculnya dari barat. Nah ini juga pendapat yang mungkin keliru. Ya, atau Imam Mahdi, semua mengaku sebagai Imam Mahdi. Nah ini repot. Atau semisal kita dari sekarang mencari Imam Mahdi itu mana? Ada yang mengatakan Imam Mahdi sudah ada di Palestina, kita ke Palestina nyari Imam Mahdi. Semisal itu juga keliru juga. Karena sekarang pokoknya yang penting bagi kita masih, kalau saya itu kita masih melakukan kewajiban, meninggalkan yang haram, kemudian kalau ada amal sunnah ya kita tambah lah. Ya, kalau seandainya istilah kita tetap belajar, kita tetap mengajar, udah semuanya kita pasrahkan kepada Allah. Soalnya kita juga belum tentu orang-orang yang selalu mencari Nabi, mencari Imam Mahdi atau bahkan mengaku Imam Mahdi, kemudian dia selalu mencari-cari di mana Imam Mahdi keluar, tapi ternyata ketika nanti ada Imam Mahdi sebenarnya yang muncul, kita kan nggak tahu apakah kita bisa iman. Ya, ketika Imam Mahdi yang asli muncul, Pak, ketika Imam Mahdi yang asli itu muncul, apakah kita bisa otomatis iman? Kan belum tentu. Karena masalahnya apa? Karena masalahnya kan sama, kita keadaannya sama kayak orang Yahudi. Ya orang Yahudi dulu, wah sesumbar bahwasanya akan ada nabi akhir, istilahnya kayak gitu kan. Tapi ketika nabi akhir itu muncul, apakah dia beriman? Kan enggak. Maka kita selalu minta pertolongan, kita selalu minta doa kepada Allah. Seandainya pun nanti kita
kasih tahu Imam Mahdi, sampaikan bisa ketemu Imam Mahdi, ya kita berharapnya bisa beriman. Soalnya nanti pilihannya cuma dua, Pak. Kalau nggak iman kepada Imam Mahdi, iman kepada Dajjal, kan resiko kan ya. Udah pasti benar, udah pasti salahnya kan gitu. Hanya dua itu tak pilihannya nanti. Nah, kemudian di sini ada iman bil qadar, yaitu kehendak Allah, yaitu Allah itu berkehendak menetapkan sesuatu, ya kita harus yakin juga segala sesuatu yang baik, segala sesuatu yang buruk itu semuanya dari Allah. Karena hati-hati, semisal orang kok banyak mengeluh, semisal ya banyak mengeluh, itu resiko itu. Berarti itu menunjukkan dia itu tidak ridho terhadap ketetapannya Allah. Bahkan ada hadis qudsi yang mengatakan malai marutu bi qadai walam yashkur bi nikmati walam yasbir bi balai falyatlub robban siwai falyahruj min tahtas samai. Ya, kalau kamu nggak ridho terhadap ketetapan yang aku tetapkan, ini hadis qudsi ya, dan tidak sabar terhadap cobaan yang aku timpakan, tidak syukur terhadap nikmat yang aku berikan, ya sudah, kamu cari Tuhan selain aku. Ya, kamu harus keluar dari bawah langitku. Oh, itu ancaman yang besar sekali. Kalau orang maksiat mungkin ancamannya neraka, kalau tobat mungkin bisa diampuni. Cuma kalau untuk orang-orang tiga golongan orang ini yang tidak percaya dengan qada-qadarnya Allah ini, yang baik dan yang buruk, itu ancamannya Allah sangat ngeri. Kita disuruh nyari Tuhan selain Allah. Sampai kiamat lagi juga nggak akan ketemu Tuhan selain Allah. Terus kita disuruh keluar dari bawah langitnya Allah. Siapa kita? Kita mau kemana? Mau ke Pluto? Kan nggak mungkin kan gitu. Itu kan masih dalam lingkupan apa? Langitnya Allah kan gitu. Nah, maka di sini kita harus paham bahwasanya kita harus tarik ya diri kita ini adalah seorang hamba, abdun, ya nanti tingkatan tertinggi dari seorang ahli hikmah itu adalah merasa diri menjadi seorang hamba. Bahkan Nabi pun kan abduhu wa rasuluh, kan hamba dan utusannya. Karena apa? Kalau sudah hamba, maka ini ujungnya apa? Ujungnya ya kita Allah semuanya. Tapi kita nggak terus kemudian mengikuti dari kalangan apa? Dari kalangan kan ada kalangan Jabariyah kan. Jabariyah itu kan semuanya Allah hanya. Kemudian kita nggak berusaha sama sekali, itu juga salah. Kita tetap berusaha, kita tetap dianjurkan berdoa, tapi juga tawakal. Karena sebagaimana hadis yang terkenal ketika ada sahabat, ya Nabi, ini saya sholat bawa onta, ini saya tawakal, saya biarkan onta itu atau saya ikat dulu, baru tawakal kan gitu. Nabi sabdanya apa? Ya kamu harus ngikat dulu. Soalnya kalau kamu lepas ontanya hilang kan gitu. Itu masalahnya. Itu dari qada dan qadar. Mungkin kita ya di sini alhamdulillah ditakdir menjadi orang-orang yang mungkin punya, orang-orang yang punya jabatan. Cuma semisal kita ditakdir menjadi orang yang sangat di bawah, apakah kita ini nanti bisa terima dengan qada dan qadar kita? Kalau seandainya orang yang ada di posisi paling bawah dalam hidup ini kok dia nerima dengan ketetapan Allah, ini maka ketika di akhirat ini masuk surganya paling cepat ya. Ya, masuk surganya paling cepat. Kalau orang-orang yang kaya, orang banyak jabatannya, wah hisab dulu Pak. Hisabnya lama itu nanti. Nah, bahkan seorang Abdurrahman bin Auf, ya seorang sahabat yang selalu hadir dalam perangnya Rasulullah karena dia ditakdir menjadi sahabat yang paling kaya, masuk surganya apa? Sambil merangkak. Kan hadisnya kan seperti itu. Apalagi kita bukan siapa-siapa, kita bukan sahabat, nggak pernah ikut perangnya Rasulullah. Kadang maksiat juga, kadang maksiatnya banyak kan gitu. Ditakdir kaya, wah itu hisabnya banyak, siap-siap aja Pak. Cuma ya masalahnya apa? Masalahnya terkadang arkanul Islam itu juga bergantung dengan apa? Sempurnanya dengan banyaknya harta. Maka juga nggak boleh anti juga terhadap, wah saya ingin zuhud semisal. Zuhud nggak mau dunia semisal. Itu juga saya nggak sependapat. Salah juga itu. Karena kalau orang zakat itu harus kaya, orang sedekah kaya, kan gitu. Orang haji, apalagi orang haji sekarang kan dia harus kaya juga kan gitu. Ya cukuplah istilahnya, kan nggak mungkin dia nggak punya apa-apa, jalan dari sini ke Mekah, semisal ya mangga silakan. Ya nggak ngelarang sih, cuma kan resiko. Ya itu masalah iman. Ya, jadi iman ini sekali lagi iman ini aslinya termasuk salah satu rukun Islam yaitu antasyhad. Yaitu kita beriman, meyakini di sini maksudnya adalah dari hati ya. Kalau syahadatain ya, ini hati kemudian diucapkan secara lisan dan dipraktekkan melalui perbuatan. Ya, jadi nggak boleh terbalik. Ya, nggak boleh perbuatan kemudian lisan baru hatinya. Ini pendapat dari kalangan Mu'tazilah ini. Kalau masalah dia perbuatan dulu, lisan dulu, baru hati katanya. Enggak, kita ini iman di sini kita harus syahadat dulu. Ya, kita kalau mau Islam kita harus syahadat dulu, kan gitu. Lah, hukumnya gimana? Semisal anak yang kecil yang baru lahir dari orang tuanya Islam, itu enggak perlu syahadat karena orang tuanya sudah Islam.
Tapi syahadatain di sini ditujukan kepada orang yang belum Islam. Orang yang belum Islam, kemudian dia masuk Islam, maka dia harus syahadat. Syahadatnya sekali lagi bil hati, meyakini dengan hatinya, diucapkan secara lisan, dan dilakukan melalui perbuatannya. Ini selalu terhubung. Ya, terhubung. Kayak orang kalau udah cinta, Pak ya. Orang kalau udah cinta, itu kan hati dulu kan ya, senang sama orang kan ya. Kemudian diucapkan, nembak kan ya gitu. Kemudian diperbuatan dengan apa? Dengan sering WA atau apa kan gitu. Kan nggak mungkin WA-an, kemudian deket, tapi menyatakan cinta kan, tapi hatinya nggak ini kan nggak bisa juga gitu. Tapi kalau dari Mu'tazilah enggak, perbuatan dulu katanya. Perbuatan dulu, ya, kemudian diucapkan secara lisan, baru katanya, baru diyakini secara melalui hati. Tapi di kita enggak. Kita ini harus hati dulu. Kita yakin dulu. Ketika orang mau masuk Islam harus yakin dulu Allah itu Tuhan, ya Muhammad itu utusan Allah. Kemudian diucapkan, semisal hanya dari hati saja, ini enggak masuk. Ya, ini enggak masuk. Menurut banyak ulama, ketika orang berimannya hanya hati saja, tanpa diucapkan dengan syahadat, ini enggak masuk, enggak boleh. Ya, syaratnya itu katanya seperti itu. Ya, jadi syarat syahadat itu harus diucapkan secara lisan. Gitu. Ya, maka nanti semisal ada bapak-bapak ibu di sini, ketika ada orang non muslim yang ingin masuk Islam, ya itu kalau guru-guru saya selalu berpesan itu masukkan Islam seketika itu juga. Jangan alasan mandi dulu, pakai seremonial di masjid, pakai acara apa dan lain sebagainya, jangan. Ketika orang mau masuk Islam, syahadatkan seketika itu juga. Soalnya semisal kalau kita mengatakan, oh nanti dulu ya di masjid dulu ya, oh mandi dulu ya semisal. Nah nanti kita di situ ada apa? Ada kemungkinan kita masih memberikan beberapa waktu keadaan dia dalam kekafiran. Ini haram hukumnya. Bahkan ada yang berpendapat kalau kita menyuruh seperti itu, kita seketika itu juga murtad. Naudzubillah. Ya, jadi ketika ada orang yang mau masuk Islam, seketika itu juga, ya udah syahadat sekarang. Adapun nanti seremonialnya kan gampang, yang penting dia udah Islam dulu kan gitu. Yang urusan mandi, urusan macam-macam itu nanti. Ya, jadi saya pesannya seperti itu. Itu pesan dari guru-guru saya. Ini dari syahadat. Nah, kemudian untuk sholat, sholat kan sudah sering kita lakukan, nggak jadi masalah kan ya. Sholat kalau untuk arkan, untuk syarat, masih ulama-ulama fikih lah untuk masalah sholat ini. Ya, rukunnya apa saja, yang membatalkan apa saja, syaratnya bagaimana. Cuma saya ingin menekan di sini karena kita nanti larinya ke dalam masalah ihsan, ya saya bagi di sini sholat itu aslinya ada dua, khudu dan khusyuk. Ya ini kok maksudnya. Khudu itu aktivitas fisik kita, ya aktivitas fisik kita itu disebut dengan khudu. Ya, aktivitas kita sholat. Jadi keadaan kita sedang sholat itu loh. Jadi makanya di sini ketika khudu kita nggak boleh sholat dengan gerakan yang aneh-aneh. Bahkan dalam ulama fikih sendiri, dalam Syafi'iyah sendiri kan nggak boleh sholat itu dengan gerakan 3 kali secara berturut-turut kan batal sholatnya. Alasannya apa? Mungkin alasannya dengan gerakan 3 kali itu menjadikan dia tidak konsen, karena namanya sholat itu munajat, curhat sama Allah, saya dibilang seperti itulah. Jadi kalau semisal kok masa kita semisal kita dipanggil atasan, kita garu-garu terus itu kan tidak sopan sekali, Pak ya. Nah, itu maksudnya seperti itu. Ya, adapun dalilnya bisa dicari lagi di kitab-kitab fikih nanti. Ya, jadi sholat itu ada khudu, ada khusyuk. Kalau khusyuk itu ada aktivitas batin. Ya, yaitu apa? Hadirnya hati itu. Hadirnya hati ketika kita sholat. Jadi ketika kita takbir itu bukan hanya fisik kita yang takbir seperti ini, tapi apa? Tapi hati kita juga yang mengatakan bahwasanya Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Jadi hati kita juga meyakini Allah Maha Besar. Jangan sampai ketika kita sudah takbiratul ihram Allahu Akbar, kita udah mengucapkan Allahu Akbar, tapi hati kita nggak seperti itu. Nah, itu nggak usuk berarti. Ya, tidak usuk. Kenapa? Sudah bilang Allahu Akbar, mikir, tadi dompet saya di mana ya? Kunci motor saya tadi nempel atau enggak? Nah, itu kan berarti apa? Kunci motor lebih besar daripada Allah, kan dalam pikiran kita. Maka ketika kita baca Fatihah, juga hati kita tolong baca Fatihah dulu. Ketika kita ruku, hati kita rukukan dulu. Ketika kita sujud, hati kita juga harus sujudkan dulu. Dan sampai seperti itu, sampai salam. Nah, ini kalau saya diajarin sama guru saya, itu kalau ingin hati itu bisa takbir, bisa ruku, bisa sujud, bisa tasyahud, bisa salam, itu katanya kita diangan-angan katanya. Kalau kita sedang bengong seperti itu, kita kondisikan hati kita sholat. Jadi mulai dari takbir, hati kita ditakbirkan, kemudian baca Fatihah, hati kita dibacakan Fatihah sampai salam. Caranya seperti itu katanya. Itu untuk melatih kekhusyuan salat.
Ada juga yang cara untuk melatih khusyukan yaitu apa? Kita dengan memahami setiap makna bacaan yang kita baca. Jadi ketika kita Allahu Akbar, lafaz kita mulut kita mengucapkan takbir tapi hati kita mengucapkan Allahu Akbar. Ketika Al-Fatihah juga kita maknai, ketika rukuk baca doa rukuk juga kita maknai, hati kita memaknainya. Nah, itu kita nanti sampai derajat kepada khusyuk dalam sholat. Nah, walaupun mungkin memang sangat susah sekali. Makanya paling enak tuh ulama syariah. Ulama syariah itu hanya menghukumi secara dohir saja. Walaupun hatinya nggak hadir, selama syarat rukunnya terpenuhi ya sudah sah kan gitu. Cuma kalau ulama-ulama hikmah kan enggak. Kalau hatinya nggak hadir, ya sholatnya nggak sah. Nah, itu resiko. Maka terus kita harus bagaimana, Tat? Ya kita harus ikut dua-duanya. Yang pertama kita harus syariat dulu, kan gitu. Harus syariat dulu, nggak boleh langsung ke hikmat, nggak bisa. Dalam istilahnya hakikat dulu nggak bisa. Ya, karena nanti repot kalau orang yang langsung hakikat tanpa mengikuti syariat nanti karena alasan Allah itu di mana-mana, sholatnya menghadap kemana saja, timur, selatan, barat, alasannya apa? Sholat Allah kan di mana-mana, kan gitu. Padahal enggak, padahal apa? Allah sendiri, Rasulullah sendiri mengajarkan sholat itu harus menghadap kiblat, kan gitu. Itu syariat namanya. Walaupun nanti hatinya tidak menghadap kiblat, itu urusan belakang. Karena syariat sekali lagi, syariat ini mengurusi masalah yang sifatnya dzahir. Maka ketika ada yang bertentangan dengan masalah zahir, ya itu resiko syariat nanti menghukumnya seperti apa. Sesuatu itu batal atau fasad atau mungkin naudzubillah mungkin dihukumi sebagai murtad atau kafir. Itu kan kemungkinan syariat seperti itu. Adapun secara zahir kita nggak ngerti. Nah, ini salat secara khusyuk dan khusyuk. Nah, kemudian juga ada yang mengatakan salat itu zahir dan batin. Ya, ini pendapat dari siapa? Syekh Abdul Qadir Al-Jilani mengatakan salat itu zahir dan batin. Ya, dalilnya apa? Hafidhu ala salawati wa salatul wusta. Ya, salawat itu salat 5 waktu yang biasa kita lakukan katanya. Kalau salatul wusta itu artinya apa? Salat batin, yaitu kita salat sepanjang waktu. Wusta itu apa? Qalb. Ya, tengah-tengah kita atau apa? Hati kan gitu katanya. Itu Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Maka kalau salat secara zahir secara 5 waktu beres-beres selesai. Tapi kalau salat kita secara batin sepanjang waktu. Jadi bukan hanya ketika kita rutinitas kita salat. Jadi segala aktivitas yang kita lakukan harus tunduk pada perintah Allah. Ya, hidup kita ini harus selalu mempertimbangkan apa yang diinginkan Allah. Allah ridho enggak? Oh, enggak ridho, tinggalkan. Ya, prinsipnya apa? Prinsip yang menjadi sholat qalbus ini, batin ini adalah iya karena itu, yaitu kita harus na'budu dulu, baru wa iya karena nasta'in. Hanya padamu aku menyembah dan hanya padamu aku minta tolong. Ini yang nanti, yang sholat-sholat batin ini yang tanha anil fahsya wal munkar, katanya. Jadi kalau orang sholat secara zahir saja, sholat 5 waktu, pulang, ada sandal lebih bagus, jadi embat, kan gitu. Makanya jangan heran, oh, itu orangnya sholat 5 waktu, kenapa kok masih korupsi, masih suka maksiat, apa itu? Karena dia tidak sholat secara batin, qalbunya tidak sholat, hatinya tidak sholat. Nah, ini harus diperbaiki dari sekarang. Jadi ketika kita selesai sholat 5 waktu, kita juga hadirkan sholat itu di sepanjang waktu kita. Itu untuk masalah sholat. Nah, kemudian arkan yang ketiga yang disebut dengan zakat. Nah, ini zakat juga ulama membagi, ada zakat secara zahir, ada zakat secara batin. Ya, zakat secara zahir hanya menyucikan harta saja. Dia hanya memberikan harta yang sudah wajib zakat kita kasih. Ya, kalau batin enggak. Batin di samping menyucikan harta juga menyucikan diri kita sendiri. Gitu. Karena apa? Untuk sampai kepada tingkatan zakat batin ini ada 3. Yang pertama, jangan pernah memikirkan balasan. Kalau saya zakatnya banyak, nanti Allah membalas 700 kali atau 10 kali, 100 kali sampai 200 kali. Nah, itu nggak boleh. Zakatnya sudah Allah memerintahkan kita zakat. Gitu loh. Ya nggak usah iman. Yang menjadi iman apa? Karena kita punya ego. Kita merasa harta yang kita miliki itu milik kita, tamlik istilahnya. Padahal enggak. Semua yang kita punya, ya apa? Lillah. Punya Allah. Kita hanya apa? Hakul manfaat saja. Ini kenapa zakat diperintahkan? Salah satunya ini untuk menaklukkan, untuk memutus ego kita bahwasanya harta yang kita miliki itu bukan milik kita. Itu. Ya. Kemudian terus jangan pernah merasa dengan kita memberi zakat kepada orang, kemudian kita merasa kita menolong orang tersebut. Enggak. Ya, kita hanya sebagai apa? Perantara saja. Karena apa? Karena ketika Allah menakdirkan semua orang kaya pun juga bisa, kan gitu. Ya, ini ketika kita bisa 3 ini kita lakukan ketika kita zakat, maka kita bisa mencapai ke dalam zakat batin.
Yaitu mensucikan harta dan mensucikan diri tadi. Yaitu apa? Kita sudah tidak memberikan balasannya bagaimana? Karena kan orang biasanya kan rajin sedekah karena apa? Karena pengen kaya kan gitu. Karena salah satu faedah sedekah kan gitu, dilipat gandakan hartanya, kemudian diselamatkan dari bala dan bencana kan gitu kan ya. Cuma di sini enggak. Ya di sini harus istilahnya kita di sini harus ingat 3 hal ini. Ini untuk zakat. Nah, kemudian puasa, sebagaimana puasa Ramadan yang kita laksanakan sekarang. Ini juga ada istilah zahir dan batin juga. Ya zahir ya puasa Ramadan karena hitungannya terbatas. Ya kalau Imam Ghazali sendiri di dalam Ihya membagi menjadi 3. Ya puasa awam, puasa khawas, dan puasa khawasul khawas. Ya khos istilahnya. Kalau puasa awam, dia puasa hanya menghindarkan diri dari perkara yang membatalkan, makan, minum, bersenggama, kan gitu. Tapi kalau puasanya orang yang khos, itu dia puasa dari ma'asi, dari maksiat. Di samping dia meninggalkan perkara yang mufattirat, yang membatalkan puasa, dia juga meninggalkan maksiat. Karena apa? Karena perbuatan maksiat yang kita lakukan di dalam bulan Ramadan itu memang tidak menjadikan puasa kita batal. Tapi menjadikan apa? Pahala puasa kita tidak dapat. Itu. Ya, maka banyaklah, udah banyak disinggung oleh ulama lah kalau orang puasa ngomongnya kasar, ngomongnya kotor, namimah, ghibah, itu nggak dapat puasa. Nah, maka nih puasa batin itu adalah kemampuan kita untuk tidak tergoda atau bebas dari kendali dunia katanya. Satu-satunya orientasi kita hanya Allah, yaitu yang disebut puasa khawasul khawas, akhos. Itu apa? Dia itu puasakan imsak, menahan diri dari selain Allah. Jadi semuanya itu dikembalikan kepada Allah. Ketika melihat sesuatu itu Allah semua. Bahkan ketika melihat orang maksiat pun jangan sampai kita merasa kita lebih mulia. Itu ajaran Habib Umar bilang seperti itu. Ketika engkau melihat orang maksiat, jangan terus katakan kamu lebih mulia. Karena kita sholat, kita zakat, kita haji, semisal. Enggak. Ya. Karena apa? Karena kita itu masih di dunia. Selama kita masih hidup, itu ada kemungkinan orang baik jadi buruk, orang buruk jadi baik. Gitu lah. Selama kita masih hidup. Pokoknya selama orang masih hidup ada kemungkinan seperti itu. Kita ingkar terhadap kemaksiatannya, iya. Cuma merasa diri lebih baik daripada orang tersebut, jangan. Ya, nggak boleh itu. Maka puasa batin ini bisa batal ketika kita tergoda dengan dunia. Ya kalau batal ya dimulai dari awal lagi. Jadi kita menahan diri dari apa? Dari perkara-perkara tadi. Perkara-perkara yang membatalkan puasa, kemudian maksiat, dan tadi semua selain Allah. Jadi semuanya itu dilihat pada Allah. Dikembalikannya seperti itu. Ini masalah puasa. Kita tawaf, ya kita sa'i, kita wukuf, kita melempar jumrah, kita tahalul kan gitu. Tapi secara batin adalah salah satu perjalanan suci yang mana di situ kita dipanggil oleh Allah dan kita labbaik Allahumma labbaik kan gitu. Kita penuhi seruan Allah di situ. Jangan sampai orang kan rata-rata kan gitu. Kenapa? Maka aneh. Salah satu adat orang Indonesia kan aneh. Ketika haji harus ada gelarnya H. Di KTP-nya harus ada hanya, di tag namanya harus ada hanya, kan gitu kan ya. Kalau di Arab enggak ada itu. Orang haji 100 kali, 50 kali tetap aja namanya itu Abdullah ya Abdullah, enggak mungkin diganti Haji Abdullah. Kalau di Indonesia kan enggak, kasus. Dia udah haji enggak dikasih haji depannya, dipanggilnya enggak Pak Haji. Wah, kadang menimbulkan masalah ya, kita ngikutin aja lah. Istilahnya idkhalus surur Pak ya. Dia haji udah banyak duit, ngabisin duit kan ya. Paling enggak kita menyenangkan dia. Itu anggap aja seperti itu. Walaupun adatnya sebenarnya tidak seperti itu. Ya haji kita manasik seperti itu ya kita tahu lah istilahnya yang pernah haji di sini. Ya, kemudian selanjutnya apa yang disebut dengan ihsan. Ya, ihsan itu tadi. Ihsan itu adalah apa? Ketika kita itu ibadah, kita merasa bahwasanya kita ada di hadapan Allah. Semisal kita tidak di hadapan Allah, kita merasa bahwasanya Allah itu melihat kita. Kita selalu dalam pengawasan. Ya, itu maksud dari ihsan seperti itu. Ketika orang merasa selalu diawasi, kan tindakannya kan akan selalu berhati-hati. Semisal kayak kita lah. Misal di kelas kok dikasih CCTV yang dipantau dari kepala sekolah. Saya yakin guru-gurunya rajin. Ngajar terus, nggak mungkin pegang HP. Wah, tapi kalau nggak ada CCTV-nya, kan nggak ada CCTV-nya, atau mungkin kepala sekolahnya nggak ada, santai. Murid kasih aja tugas, nyatet kan gitu.
Dia nyantai main HP. Kan seperti itu. Nah, ihsan enggak seperti itu. Ihsan tuh ada atau tidak adanya kepala sekolah, semisal kita tetap melakukan kewajiban kita dengan penuh. Ya, kita tetap mengajar dengan baik, kita tetap melakukan kewajiban, masuknya tepat waktu, pulangnya juga tepat waktu, enggak. Ya. Nah, itu maksud ihsan. Ya, selalu merasa dalam pengawasan Allah. Maka ada yang mengatakan ihsan itu takorub. Nah, bentuk takorub kita ini terkadang kita sifatnya menjadi murid, terkadang kita sifatnya menjadi murad. Murid itu apa? Murid itu bentuk takorub kita kepada Allah. Jadi kita yang mendekat kepada Allah. Dengan apa? Dengan amal ibadah kita, dengan akhlak kita, dengan adab kita, dengan semua yang kita miliki, kita mendekat kepada Allah, itu disebut dengan murid. Tapi nanti akan ada timbul baliknya. Ketika Allah sudah mendekat kepada kita, kan ada hadisnya, ketika seseorang itu mendekat kepadaku satu jangka, saya akan mendekat kepadanya 2 jangka. Ketika dia mendekat kepada saya dengan berjalan, saya akan mendekat dengan berlari, kan gitu. Walaupun hadis ini nggak bisa dimanain dengan dohir, masa Allah berlari kan gitu kan, nggak bisa kan ya. Maksudnya Allah itu pasti mendekatkan diri kepada kita. Bisa mendekatkan diri ke kita. Nah, itu yang disebut dengan murad. Tapi untuk sampai kepada murad, kita harus menjadi murid dulu. Nggak bisa langsung murad, ngaku-ngaku Allah dekat sama saya. Nggak bisa. Kamu harus menjadi murid dulu. Kamu harus ada usaha untuk mendekatkan diri kepada Allah dulu. Itu. Dan intinya dari setiap apa yang kita lakukan dari ibadah-ibadah tadi, ini menunjukkan apa? Menunjukkan cintanya Allah kepada kita. Aslinya. Ya, cuma kita sendiri bagaimana cara kita membalas cintanya Allah tersebut. Apakah kita hanya abai, santai? Kayak saya ambil contoh ketika kita puasa, ya. Puasa itu salah satu hakikat puasa itu yang disebutkan Imam Ghazali itu kan gini. Ya, di dalam derajat kita manusia itu lebih tinggi dari hewan. Ya, karena apa? Karena kita punya akal. Ya, tapi kita ada di bawah malaikat. Kenapa? Karena kita punya nafsu. Nah, kenapa Allah mewajibkan kita puasa? Untuk agar kita bisa mengendalikan nafsu kita. Ketika kita bisa mengendalikan nafsu kita, apa nanti untungnya? Kita akan bisa berada sejajar dengan para malaikat. Bukan menjadi malaikat loh. Nanti salah paham, jadi malaikat. Enggak, ngaku jadi Jibril. Enggak masalah seperti itu. Kenapa? Karena namanya malaikat itu adalah makhluk Allah yang paling dekat dengan Allah. Maksud menjadi malaikat, maksud selevel dengan malaikat adalah kita apa? Kita berada dekat dengan Allah. Maka aslinya ibadah puasa itu adalah bentuk kita dikasih sarana oleh Allah agar apa? Agar kita mau menjadi hamba yang dekat dengan Allah. Nah, semisal kita kok tidak bisa mengalahkan nafsu kita, kita akan tenggelam, kita akan lebih hina daripada hewan. Itu. Nah, kayak sholat, kenapa harus ada azan, iqomat? Nah, itu kan apa? Kita diseru, kita dipanggil. Udah capek kerja, ditekan atasan, dan lain sebagainya. Udahlah, rehat dulu, sholat dulu, dipanggil Allah. Sama Allah. Nanti kita tinggal kita abai atau menyeru apa panggilan tersebut. Semisal kita abai, santai masih jam 1, terus duhur sampai jam 3, semisal nanti aja duhur. Nah, semisal seperti ya, maka silakan kan gitu. Kayak tadi yang haji sampai kita mengucapkan labbaik Allahumma labbaik. Artinya apa? Saya penuhi seruan kamu ya Allah. Jadi semua hakikatnya semua ibadah rukun iman, rukun Islam tadi itu adalah apa? Salah satu bentuk kecintaan Allah kepada kita. Ya, jadi sekarang terserah kita mau menjadi hamba yang mau membalas cintanya Allah atau kita menjadi hamba yang abai. Jadi masa wudu istilahnya seperti itu. Nah, ini yang silakan. Nah, kemudian yang terakhir yang saya sebutkan tentang amaratul qiyamah di sini, ya amaratus saah, yaitu antalidal amah rabbataha, ketika seseorang itu nanti ada seorang budak melahirkan tuannya. Nah, ini penjelasannya tafsirnya macam-macam. Cuma tafsir yang paling mendekati menurut saya adalah apa? Ketika banyak anak-anak yang durhaka. Itu termasuk tanda-tanda kiamat. Kan banyak sekarang, Pak ya? Kan namanya tuan kan harus apa? Bisa seenaknya nyuruh-nyuruh budaknya kan gitu. Nah, ini budaknya seorang ibunya. Kan aneh. Kayak sekarang lah, ketika seorang ibu, ketika anaknya minta apa, mesti diturutin. Ya, sesusah apa, mesti diturutin. Bahkan alhamdulillah semoga kita diberi rezeki anak yang soleh, ya tidak diberi anak yang, kan banyak sekarang aja anak yang bahkan untuk di pengadilan dan macam-macam ya. Apakah itu termasuk amal usaha? Ya kemungkinan iya. Atau tadi nanti akan kita lihat
orang-orang yang sangat miskin, tapi dia akan berlomba-lomba membangun bangunan-bangunan yang tinggi. Ini hanya tanda sebagian saja. Apakah tandanya ini saja? Tidak. Tandanya itu akan banyak sekali. Ya, tandanya itu akan banyak sekali. Oke. Udah ya. Sampai sekian ya. Mungkin ada yang mau ditanyakan, silahkan. Gimana adminnya nanti mengurus, saya siap-siap aja. Kalau nggak ada ya jangan salahkan. Kalau saya nggak bisa jawab, PR lah Pak ya. Yang kan nggak mungkin saya tahu semua. Ya kalau saya tahu, saya jawab ya. Ya, saya cukupkan sekian. Kurang lebihnya mohon maaf. Silahkan kalau mau ada tanya, silahkan. Alhamdulillah, jazakumullah ahsanul jazaa Ustaz. Masya Allah, materinya sangat luas, memberikan pemahaman-pemahaman baru bagi kita sebagai khusus sebagai GPAI ya, dan sebagai di sini saya lihat ada beberapa kepala sekolah dan guru yang lain yang hadir, Wilujeng Sumping, Sedayana, guru yang menyimak. Maka Bapak Ibu, tentang materi barusan, Masya Allah, banyak sekali pencerahan-pencerahan baru tentang Arkanuddin, Al-Iman, Al-Islam, kemudian Al-Ihsan, kemudian yang terakhir Amratus Sa'ah. Dan ini menjadi hal baru buat saya. Jadi rukun agama bisa jadi tambahkan jadi 4. Jadi yang terakhir adalah Amratus Sa'ah dan dijelaskan tadi oleh Al-Ustaz. Maka Bapak Ibu silahkan apabila yang bertanya, silahkan ajukan pertanyaannya. Pak Gansah, mungkin ada yang raise hand atau tidak? Sampai saat ini belum ada Pak Ilin. Ya. Maka Bapak Ibu, apabila ada yang mau bertanya, jangan takut karena saya dari Kemenak Pusat Pak ya. Saya bukan dari Pendis. Malah takut sungkan dari enggak. Itu hanya jabatan saja Pak itu. Saya bukan di Pendis saya di Bimas Islam. Ya, silahkan tanya, kita sharing aja lah. Kalau masih kurang jelas atau mungkin yang mau ditanyakan silahkan. Tapi mau nanya tuh. Bi, mangga. Baik, mangga. Bi Aib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Ustadz atas pencerahannya terkait dengan iman, Islam, dan ihsan. Mungkin salah satu saja yang saya ingin mendapat penjelasan lebih jauh. Dua. Saya sudah membaca buku agama dari mulai SD, SMP, bahkan SMA. Itu ketika menjelaskan perbedaan Nabi dan Rasul tadi kan ya? Nabi dan Rasul selalu pasti di buku itu terteranya Nabi diberikan wahyu untuk dirinya sendiri, bukan untuk semua begitu tiap buku agama. Kalau Rasul diberikan wahyu untuk diri sendiri dan ada kewajiban untuk disampaikan kepada umatnya. Pertanyaan saya, bukankah kewajiban menyampaikan Islam itu diwajibkan kepada semua orang? Termasuk kita juga punya kewajiban kan ya? Nah, itu selalu saya bertanya, apa benar ini penjelasan seperti itu? Minta penjelasan lagi jauh. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ini tentang ciri kiamat. Ya. Ciri kiamat kan tadi kata Ustaz ada yang diperdebatkan, ada yang sudah jelas itu tadi sampaikan. Ini kalau tidak percaya kepada kiamat kan sudah pasti itu kafir ya, jelas ayatnya keterangan. Ini kalau kita tidak percaya kepada tanda-tanda kiamat yang tadi disebutkan, apalagi tanda-tanda kiamat yang diperdebatkan. Contoh seperti Dajjal. Kan pemaknanya ada yang majazi, ada yang Mistik atau bukan? Nah, apakah kita tidak percaya termasuk kafir tidak? Atau juga Imam Mahdi, gitu ya. Saya pernah mengkaji tentang hadis-hadis Imam Mahdi dengan guru itu, ternyata katanya tidak ada satu hadis pun yang sahih yang menjelaskan tentang Imam Mahdi. Nah, makanya saya bertanya, apakah kalau kita tidak percaya kepada tanda-tanda tadi termasuk pada kiamat, termasuk pada kafir atau tidak? Itu barangkali Pak Ustaz, terima kasih. Dua pertanyaan saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, tafadhol Ustaz, langsung saja. Ya, untuk masalah perbedaan Nabi dan Rasul ya, memang kita selalu seperti itu. Nabi dapat wahyu untuk nggak disampaikan untuk dirinya sendiri, tapi kalau Rasul itu untuk disampaikan kepada umatnya. Memang dalam batasan ini saya pernah dapat bahwasanya aslinya semuanya itu Rasul. Semuanya itu
Rasul. Jadi tetap harus disampaikan. Permasalahannya gini Pak, permasalahannya itu kita itu tidak terdokumentasi secara qot'i ya. Kalau secara qot'i kan dalam Al-Qur'an sendiri itu kan yang disebutkan itu kan hanya 25 saja. Ya, 25 itu yang diperintahkan untuk menyampaikan dan punya umat. Ya, di sini ada penekanan punya umat. Jelas kalau udah punya umat ya berarti apa? Berarti dia Rasul. Bahkan seorang Nabi Nuh sendiri 900 tahun dakwah, umatnya cuma 80. Kan gitu, 800 tahun bayangkan, Pak. Kita punya masjid sedikit, udah 100, sudah 1000, wah ziarah tiap hari, misal udah banyak sekali kan mengalahin Nabi Nuh kan gitu. Nabi Nuh enggak, 900 tahun itu cuma umatnya 80 atau berapa gitu. Cuma yang permasalahannya adalah nabi-nabi yang tidak tertulis ya, tidak tertulis apa itu khilaf sih. Ada perbedaan sedikit bahwasanya tetap disuruh menyampaikan kepada minimal keluarganya. Karena tidak mungkin Nabi itu punya keluarga kemudian nggak disampaikan kepada keluarganya. Walaupun mungkin disebutkan ada Nabi yang ya maaf, yang istrinya tidak percaya kayak Nabi Lut atau Nabi Nuh sendiri seperti itu. Nah cuma memang sekali lagi kalau kita cari aman, Pak. Cari aman yang istilahnya termaktub, terdokumentasi, ada buktinya dan disepakati kebanyakan. Kalau memang Rasul dan Nabi perbedaannya seperti itu, ya kita terima. Kecuali silahkan kalau mau dibahas, kalau mau dicari, diteliti sampai detail, apakah ada nabi-nabi lain, semisal. Karena di Hadramut sendiri banyak Pak, nabi-nabi, putranya Nabi Hud, itu ada, Nabi Hamdun, ada Nabi siapa, itu banyak sekali. Makam-makam Nabi, panjang, makamnya itu sekitar 30 meteran. Nah itu apakah Nabi ini punya umat atau enggak? Itu tidak terdokumentasikan. Masalahnya seperti itu. Kan berbeda dengan Nabi Yahya yang untuk dakwah, Nabi Musa yang untuk dakwah juga, Nabi Yusuf, ya semisal Nabi Ibrahim yang ada dakwahnya. Nah itu masalahnya gitu Pak. Terdokumentasi atau tidak terdokumentasi. Nah makanya di kita daripada menjelaskan seperti itu kepada murid anak SD, SMP yang nggak paham, saya dikasih gitu aja masih nggak paham. Mungkin kita kasih yang penjelasannya lebih rumit lagi. Kasihan kan gitu ya. Kita cari, kalau saya cari aman, maksudnya cari aman ya kita sepakati ya yang ada dokumentasi dari ulama-ulama. Kalau memang pendapatnya seperti itu ya udah kita ikutin di situ ya. Itu untuk yang pertama ya. Semoga bisa puas Pak ya. Kalau nggak puas nanti bisa jawab saya lah. Kita ngobrol berdua. Ya, untuk pertanyaan yang kedua, tadi yang kedua masalah tanda kiamat. Apakah kalau kita nggak percaya kepada tanda kiamat itu hukumnya bagaimana? Gitu. Memang kalau kita nggak percaya dengan kiamat jelas itu naudzubillah murtad. Apakah kalau kita tidak percaya kepada tanda kiamat itu hukumnya gimana? Nah itu yang repot juga sih aslinya. Masalahnya memang penafsiran multitafsir dalam masalah Dajjal, dalam masalah terbitnya matahari dari barat, dari masalah kan banyak kan, ada yang mengatakan sampai dulu saya pernah dengar tanda-tanda kiamat menurut Sunan Kalijaga itu ketika ada besi bisa terbang, besi bisa tenggelam. Ada sampai seperti itu juga kan gitu. Tapi yang pasti kita yakini bahwasanya kiamat tambah dekat, nggak mungkin kiamat tambah jauh, enggak. Kiamat tambah dekat dan tetap apakah tanda-tanda seperti itu harus kita yakini gitu. Kita sekali lagi dalam bersikap mengambil pendapat itu kalau dari saran guru-guru saya kita mengikuti pendapat jumhur ulama. Ya, kita mengikuti pendapat jumhur ulama. Jumhur ulama pendapatnya seperti apa? Gitu lah. Kalau memang kita bisa keluar dari perbedaan, oke kita keluar. Kayak dalam kasus wudu Pak ya. Kalau wudu kalau dalam Imam Syafi'i kan cuma sedikit ini sah kan ya. Kalau Imam Malik kan enggak, Imam Malik kan harus semuanya, semua rambut harus kena kan ya. Nah, untuk khilaf keluar dari khilaf maka kita milih yang apa? Kita membasuh semuanya. Itu. Tapi kalau dalam masalah ini kita teliti lagi. Ya, kita teliti lagi. Ulama-ulama paling banyak itu pendapatnya seperti apa? Kayak tadi saya sarankan ketika matahari terbit dari barat, ada yang menafsirkan enggak itu nanti tanda kiamat adalah ketika ilmu pengetahuan dikuasai oleh orang barat. Ya, kemudian apa? Ya itu. Seperti itu katanya. Tapi ada pendapat enggak, ini dohirnya nanti tetap matahari akan terbit dari barat. Secara fisik matahari. Iya, secara fisik, secara hakikat seperti itu. Karena memang ada hadis-hadis yang tidak bisa dilogika secara hakikat. Kayak gini Pak, kayak kan ada hadis yang mengatakan bahwasanya orang yang rajin azan
nanti di akhirat diketahui Rasulullah dengan apa? Panjangnya lehernya. Oke, jerapah, Pak. Kan orang seorang lihatnya gimana? Kan nggak jelek sekali kan gitu. Kita pandangnya seperti itu. Nah, itu maksudnya nanti gimana ya? Kita nggak ngerti. Kita hanya disuruh percaya saja. Semisal hadis itu sahih, ya sudah kita yakini. Tapi semisal hadis itu nggak sahih, dhaif, selama hadis itu bukan hadis yang maudhu atau sangat-sangat dhaif dalam masalah iman, ini yang nggak boleh kita pegang. Ya, soalnya masalah sekarang kan orang sangat anti sekali dengan hadis dhaif. Itu hadisnya dhaif, nggak bisa. Hadis dhaif itu tetap dijadikan hujjah. Dalam hal apa? Dalam hal amal, fadilatul amal. Ya, tapi kalau dalam hal iman memang nggak boleh digunakan. Ya, bahkan di dalam Imam Ahmad bin Hambal sendiri, selama itu hadis ya dhaif atau sahih atau hasan, dhaif seberat apapun dhaifnya, selama bukan maudhu ya. Ya, perbedaannya itu selama bukan maudhu maka tetap dijadikan hujjah. Boleh dijadikan hujjah. Adapun sekarang semisal ada golongan dari kalangan kita yang mengatakan tidak boleh mengamalkan hadis dhaif. Nah, itu berarti dia menyalahi jumhur. Karena belum ada jumhur ulama hadis yang mengatakan tidak boleh mengamalkan hadis dhaif. Yang ada hadis dhaif boleh diamalkan dalam perkara-perkara tertentu. Fadhailil amal semisal. Ya, nggak boleh hanya perkara iman saja, itu nggak boleh. Tapi semisal masalah fadhailil amal atau hadis itu ternyata dikuatkan dengan hadis yang lain sehingga menjadi derajatnya naik semisal, maka masih boleh diamalkan. Itu termasuk juga dalam tadi, apakah ketika kita tidak percaya dengan amaratus sa'ah, tanda-tanda kiamat, kita ini kafir tak? Enggak. Ya, saya yakin enggak. Cuma kita menyalahi jumhur. Nah, menyalahi jumhur ini ada kalanya apa? Menjadikan kita fasik, Pak. Ya, fasik. Kalau kita menyalahi jumhur ternyata gitu. Makanya kita sering ketika ada sesuatu yang syad, kayak saya kasih tahu permasalahan yang aslinya masalah ini kalau ulama ada yang syad. Dalam hal apa? Jilbab perempuan. Yes. Kalau masalah niqab, cadar, ya kalau masalah cadar itu di madzhab Syafi'i dimuktamadkan oleh Imam Nawawi, harus menutup semua, nggak boleh kelihatan matanya sendiri pun nggak, itu tetap nggak nutup, itu harus semuanya. Jadi nggak tahu belakang depan itu mana, nggak ngerti. Itu cadar yang asli dari madzhab Syafi'i. Cuma dalam madzhab Imam Ahmad bin dalam madzhab Abu Hanifah itu boleh kelihatan yang apa lengannya. Jadi hanya tertutup kepalanya. Cuma dalam masalah jilbab, menutup rambut, itu ada pendapat syad ya dari kalangan ulama, bisa dicari di ulama Mesir kalau nggak salah itu. Ada pendapat syad yang mungkin ini diikutin oleh yang terkenal ya, siapa? Quraish Shihab. Mungkin beliau berpendapat seperti itu, mungkin tadrij ya pelan-pelan, nggak mungkin kan orang dari pakaian mini langsung suruh pakai jilbab kan nggak mungkin, paling nggak pakainya panjang dulu kan gitu. Maka beliau berpendapat jilbab nggak wajib. Nah, ini pendapat yang syad. Misal kita mengikuti pendapat ini boleh nggak? Boleh, tapi pendapat ini menyalahi jumhur. Gitu. Kalau orang menyalahi jumhur, hukumnya bagaimana? Ya bisa saja jatuh kepada kefasikan. Itu masalahnya, Pak. Tapi untuk dalam masalah apa menjadikan kafir, enggak sampai seperti itu. Cuma kalau yang perkaranya sifatnya usul pokok, ya sholat harus madhab kiblat, dia sholatnya madhab timur, misal. Jadi kiblatnya barat, dia timur, misal sengaja. Nah itu jelas. Ya, sholat 5 waktu nggak wajib. Puasa Ramadan puasa Ramadan nggak wajib. Kalau orang nggak puasa Ramadan, misal dia ngeyel wajib tapi nggak mau puasa, dia dosa. Tapi puasa Ramadan misal, Ramadan apaan? Nggak wajib dong. Misal seperti itu, walaupun dengan lisan atau dengan keyakinan lebih parah lagi kan. Itu otomatis dia murtad, naudzubillah min dzalik. Itu Pak ya, semoga bisa diterima Pak ya. Ya, oke mungkin. Ya, Ustaz, alhamdulillah kita masih enak diskusi sebetulnya, cuman ibu-ibu sudah melihat ke jam. Sudah melihat. Kalau enak sudah ketika terpancing lebih aib untuk diskusi, enak sudah melanjutkan. Biasa. Hubung waktu sudah mepet. Memang Ustaz, seperti tadi dipesan oleh Pak Ilham, kita berdoa untuk kesehatan Ustaz Syamsuddin. Ya, anaknya. Selanjutnya kita tutup dengan doa. Maka Ustaz silakan. Ya, kita baca Fatihah al-Syifa buat anak Pak Ustaz Syamsuddin. Al-Fatihah.
Maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin adada anwar rizqi wal fatihati wa wasita rizqi wa yashau bi ghairi hisab. Ubsudanna rizqan miyassan wa san katsiran min kulli jihad min huzain al-ghaibi min haythu nahtasib min haythu la nahtasib min khairil adad wal karamat. Innaka ala kulli shay'in qadir ya ni'mal maula wa ya ni'man nasir. Allahumma inna nas'aluka salamatan fi dinina wa afatan fi jasadina wa ziyadatan fi ilmina wa barakatan fi rizqina wa tawbatan qabla al-maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma inna nas'aluka barakatan fi hadzal majlis. Allahumma nas'aluka barakatan fi hadzal majlis. Allahumma inna nas'aluka barakatan fi hadzal majlis. Allahumma nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma taqabbal minna siyamana wa salatana wa ruk'ana wa sujudana wa kullama ataitana laka. Allahumma inna nas'aluka salamatan fi dinina. Allahumma salamatan fi dinina. Allahumma inna nas'aluka salamatan fi dinina. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa amalan mutakabbalan wa rizqan wasi'an wa ilal khairi qaribna wa anil syarri ba'idna. Allahumma اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. سبحانك ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحه. آمين. Iya, kenal ya, saya cukupkan, kalau lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Ahsanul Jaza, jazakumullah Ahsanul Jaza. Mudah-mudahan ilmu bermanfaat bagi kita Amin, semua. amin. Dan bisa diamalkan oleh kita semua. Amin. Terima kasih Bu Pipi, para kepala sekolah dan guru sekalian, atau nuhun terus bergabung di Barokah. Mudah-mudahan jadi berkah bagi kita semua. Dari saya mohon maaf sebagai pembawa acara bilih seueur anu kasaletot, bilih aya nu teraos manah ku kata-kata simbolik hapunten anu pastun. Mangga Bapak Ibu kita tutup pertemuan ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nuhun Pak Ilin. Ustaz. Ya, Nak. Live ya. Mangga Ustaz. Astaghfirullah. Asyhadu an la ilaha illallah. Wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Astaghfirullah. Aku bersaksi tiada Tuhan melainkan Allah dan Muhammad utusan Allah. صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه وآله. يا Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Hanya milik Allah Asmaul Husna. Maka bermohonlah kepadanya dengan menyebut Asmaul Husna. Dan tinggalkanlah orang-orang yang menyimpang dari kebenaran dalam menyebut nama-namanya.
Nanti mereka akan mendapat balasan terhadap apa yang mereka kerjakan. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Quddus, Ya Salam, Ya Mu'min, Ya Muhaimin, Ya Aziz, Ya Jabbar, Ya Mutakabbir, Ya Khaliq, Ya Bari, Ya Musawwir, Ya Ghaffar, Ya Qahhar, Ya Wahhab, Ya Razzaq, Ya Fattah, Ya Alim, Ya Qabid, Ya Basit, Ya Khafid, Ya Rafi', Ya Mu'iz, Ya Mudhil, Ya Sami', Ya Basir, Ya Hakam, Ya Adil, Ya Latif, Ya Latif, Ya Halim, Ya Aziz, Ya Ghafur, Ya Shakur, Ya Hafiz, Ya Hasib, Ya Jalil, Ya Karim, Ya Raqib, Ya Mujib, Ya Wasi', Ya Hakim, Ya Wasi', Ya Majid, Ya Ba'ith, Ya Shahid, Ya Shahid, Ya Haq, Ya Wakil, Ya Qawi, Ya Mahin, Ya Muhsi, Ya Muhsi, Ya Mu'id, Ya Muhyi, Ya Mumit, Ya Hayy, Ya Qayyum, Ya Wajid, Ya Majid, Ya Wahid, Ya Samad, Ya Qadir, Ya Muqtadir, Ya Muqaddim, Ya Muakhir, Ya Awwal, Ya Awwal, Ya Akhir, Ya Zahir, Ya 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 Rahman, Ya Rahim, Ya Ahad, Ya Malik al-Mulk, Ya Dzal Jalal, Ya Muqsit, Ya Jami', Ya Ghani, Ya Mughni, Ya Mani', Ya Dhar, Ya Nafi', Ya Nur, Ya Hadi, Ya Hadi, Ya Badi', Ya Rashid, Ya Sabir, Ya Rashid, Ya Sabir. Nuhun kasadayana izin lab wilujeng buka saum. Makasih Pak Ilham sadayana. Kami izin lab. Assalamualaikum. Yang pertama, tanpa ada yang mengawali. Yang terakhir, tanpa ada yang mengakhiri. Yang tak terlihat oleh pandangan orang yang memandang. Yang tak tergambarkan oleh bayangan orang yang membayangkan. Engkau ciptakan makhluk dengan kekuasaanmu. Engkau ciptakan segala sesuatu dengan kehendak-Mu. Segala puji ya Allah yang memberi kami kemampuan untuk mensyukuri nikmat-Mu, yang membuka bagi kami pintu-pintu ilmu keilahian-Mu. Segala puji ya Allah, dengan segenap pujian yang dikumandangkan para malaikat dan para makhluk yang dimuliakan. Segala puji bagimu atas nikmat yang Kau berikan kepada kami, hamba-hambamu yang telah mendahului maupun yang akan datang kemudian. Pujian kami haturkan kepada
kepadamu sebagai penghubung untuk mentaati dan meminta ampunan, sebagai penyebab memperoleh ridho, pengantar jalan menuju surga. Segala puji bagimu ya Allah. Kau ciptakan kami sebagai hamba dan sebagai umat Nabi Muhammad, kekasihmu.